понимаем, ты присутствовал в самом эпицентре развития лейбла Tectonic. Как все зарождалось? Du développement du marque Tectonic. Est-ce que tu peux dire, Léo, comment on apparaît dans le folklore le tectonique, le phénomène tectonique? Ok. Qu'est-ce que la tectonique? Что такое тектоник? La tectonique, c'est une soirée à la base organisée par deux personnes. Первоначально тектоник это была вечеринка, которая была организована двумя людьми. Ils organisaient des soirées dans un club en banlieue parisienne. Они организовали вечеринки в парижских ночных клубах. Dans un grand club, un gros complexe qui s'appelait le Métropolis. Один из таких клубов это был большой комплекс, который назывался Метрополис. C'est une soirée qui a eu pendant 8 ans un succès fou. Эта вечеринка длилась в течение 8 лет. À l'issue de cette soirée, dans cette soirée-là, comme il y avait un univers musical assez large, pratiquement, c'était pour la house, John Taylor Style. На эти вечеринки приходили молодые люди, и зачастую основной музыкальный контингент данных вечеринок было электро и электрохаус. Beaucoup de jeunes comme vous, un peu fous, venaient s'amuser et ont créé une danse sans le vouloir. Большинство молодых людей, таких же как вы, приходили туда для того, чтобы развлечься, немножечко сойти с ума и создать танец, который мы сейчас вот видим. Qui dit danse dit communauté, puisqu'il y avait un logo. C'était quoi? C'était une soirée. À l'issue de cette soirée, il y a commencé à faire des t-shirts. Il y a eu un logo, donc les gens se sont reconnus et on a créé une communauté. Затем становилось все больше людей, появилась некая комьюнити, и для того, чтобы члены этого комьюнити могли как-то выделяться, они создали футболочки с орлом, для того, чтобы все могли узнавать. La soirée folle que c'était déjà de base est devenue beaucoup plus grande, puisque ça s'arrêtait plus à une seule soirée où on recevait des grands DJ de grands noms, parce que c'est un grand club où il y avait un public qui venait les écouter. C'était plus devenu qu'une seule soirée, c'était devenu vraiment une communauté et une danse, et la danse a pris le dessus. Из одной вечеринки получилось большое комьюнити, затем людей стало все приходить все больше и больше, приезжали очень известные диджеи, и все больше и больше людей начали интересоваться вот этим комьюнити. La danse est née simplement, comme je l'expliquais tout à l'heure, la danse est née avec, on portait des guêtres fluo et on jouait avec la lumière noire. Как уже Трикси говорил сегодня на мастер-классе, танец появился из-за того, что молодые люди и девушки носили светящиеся неоновые браслеты на руках и пытались руками повторить те движения, которые делало клубное освещение, клубные спецэффекты, светомузыка. Et cette danse, comme c'était beaucoup de clubbers, on n'allait pas comme Metropolis, il y avait beaucoup de clubbers parisiens, c'est une danse qui commençait qui venait de se factoriser grâce aux facteurs YouTube et Dailymotion, et a traversé en fait l'île de France, et il y a beaucoup de danseurs qui allaient dans d'autres clubs, mais parisiens. И в этом клубе стало появляться большинство жителей Парижа, потому что благодаря Ютубу люди начали видеть этот танец, как он появился, вот эти движения, и видели видеообзоры с вечеринок, соответственно, им стало интересно, и они стали приезжать на эти вечеринки в Метрополис. La danse est devenue super vite, un phénomène extraordinaire et grand. On est passé de peut-être 100 personnes à 2000 personnes en une espèce de moins d'un an. Танец необычно быстро стал очень интересным феноменом. Буквально от 100 человек, которые выходили на эти вечеринки, количество возросло до 2000, и таким образом комьюнити развивалось очень быстро. Je parle juste vraiment des acteurs comme danseurs, vraiment pas seulement les clubbers, mais vraiment les danseurs. На эти вечеринки ходили не только клаберы, но эти вечеринки также посещали танцоры. Donc, la tectonique, comme tout phénomène, comme toute marque ou comme tout concept que chacun de nous vont réaliser dans la vie, est un produit, une création personnelle. Donc forcément, ils sont protégés et ils en ont fait une marque et des produits dérivés. Тектоник, как необычный и довольно интересный феномен, впоследствии создал какую-то определенную марку, о которой было известно людям. À l'issue de ça, au lieu que Tectonic, qui était très bon dans les soirées, au lieu que Tectonic pousse la danse, ce qui était vraiment la flamme et le cœur de ce mouvement, ils ont préféré investir dans d'autres choses,
des choses qui sont moins lucratives, telles que des produits dérivés, des t-shirts, des cadeaux, enfin, des trucs différents. Ce que je pourrais dire, n'importe quoi. Pas ce qui était, au lieu d'aller dans le sens de la danse, ils ont préféré investir dans autre chose. En fait, ils ont voulu faire de l'argent au lieu de faire monter la bourse. Ils ont préféré faire de l'argent, du business, au lieu de faire de construire pas danse, qui est vraiment le plus important dans l'histoire. Затем впоследствии владельцы этого клуба поняли то, что все больше и больше людей начали приходить на эту вечеринку. Они, соответственно, запустили брендинг и хотели получить с этого больше денег, стали вкладывать не в какое-то развитие танца, да, может быть, пригласить диджеев и так далее. Они стали вкладывать в печатание футболок, реклама, да, плакаты, штаны, там, кофты с капюшоном, вот эти, энергетические напитки, то есть все-все-все. Они вкладывали вот это, и Tectonic стал просто брендом, просто стал коммерческим брендом, который люди стремились продать. Alors, ce qui s'est passé, c'était simple, c'est que les danseurs, les vrais danseurs, les vrais puristes de l'histoire, à un moment donné, vu que c'est un mouvement qui est devenu très très vite un phénomène de mode, comment dire, c'est devenu très médiatisé, donc par la presse, médiatisé, c'est la presse, la télé, les magazines, et il y avait beaucoup de jeunes, et c'est-à-dire que nous comme danseurs, on était déjà tous majeurs, quand tu voyais tes petits frères ou tes petits cousins danser, bah, ça devenait has-been. Et la presse a rendu le mouvement, le mot Tectonic, has-been. Has-been, c'est naze, nul. Donc, genre, comme... Что просто было популярно до тошноты, потому что танцевали его практически все, это было везде в СМИ, в газетах, за счет брендинга, за счет того, что это все было раскручено. То есть на каждом углу, на каждом шагу была вот эта реклама, и, soответственно, настоящие танцоры, которые были за стиль, за развитие культуры, им это очень сильно не нравилось. Et c'est à ce moment-là que, si tu veux, dans la même époque, un peu avant, tu as l'artefact qui s'est créé, mais qui avait un autre message. C'est un artefact qui est né grâce à Yuval, Egan et Action, en fait, où ils ont pris tous les danseurs qui avaient envie de pousser la danse, de se battre, parce qu'à l'époque, la plus grosse rivalité, c'était entre les clubs, nous, les danseurs du Metropolis et les danseurs du Mix, les danseurs du Red Light, mais la plus grosse rivalité, c'était Metropolis et Red Light. Примерно в эту же эпоху начали появляться батлы, то есть были, так, допустим, соревнования между танцорами разных клубов, были соревнования между клубом Metropolis и Red Light. Соответственно, основатели Vertified, Steady, Юваль и Хексон, когда они создавали вот это все, у них был совершенно другой месседж, отличный от брендинга Tectonic. Они хотели развивать культуру, они хотели, чтобы танцоры приезжали, обменивались опытом, батлили, общались и так далее. Moi je suis danseur Metropolis, là c'est un danseur du Mix. В Трикси танцевал в миксе. То есть вот такие были. Ce qui s'est passé, c'est que le mouvement a grandi grâce à Internet. Notre génération a fait partie de cette génération nouvelle, qui est la génération Internet, à la différence de la génération hip-hop, qui a pris plus de temps à se développer et se mondialiser. Соответственно, танец и сама культура очень быстро развилась как интернету, поскольку мы причастны к этому поколению интернета, когда у нас есть такие технологии, в отличие, например, от хип-хопа, поскольку хип-хоп развился за достаточно долгое время, и за счет того, да, но тогда не было интернета, когда развивался хип-хоп, и хип-хоп был развит за счет именно встреч между людьми. А вот именно наша культура, электродэнс, очень быстро стала популярным во всем мире благодаря интернету. Следующий вопрос хотел бы задать. Вопрос в том, момент, когда Tectonic перестал быть Tectonic'ом и когда стали называть электродэнсом. Alors, est-ce que tu peux indiquer le moment quand le Tectonic est devenu électrodance, quand on a cessé de nommer Tectonic Tectonic? Вопрос. Что даже что подтолкнуло вот так? Qu'est-ce que était le facteur qui a stimulé le développement de l'électrodance?
Non, en France. Concrètement, avant qu'on appelle ça la danse électro, c'est grâce au JavaScript. Il y aura pas le touchpad, ce sera Соответственно, у Евали Стадии и Люксона у них был очень большой опыт, и они хотели создать какие-то определенные правила и принципы, которыми в дальнейшем танцоры руководствовались, и хотели танцоров просто направить на путь истинный, скажем так. Следующий вопрос это по поводу стилей, которые, к сожалению, так скажем, вымерли. Вертиго, шаффл, что там еще какие-то. Окей. Milky Way. Можно ли это Интересно. называть олдскулом или вообще как это относится к электrodенсу, что это Non, c'est la fondation en fait. C'est-à-dire que les steps et l'énergie étaient à la fois similaires et différentes. C'est-à-dire que le vertigo, c'est le hardstyle. Enfin, c'est ce que les gens appellent le hardstyle. Moi, je suis un fondateur du hardstyle. C'est-à-dire que je suis à la base du hardstyle. Le créateur du hardstyle, c'est moi. C'est-à-dire que celui qui a développé, qui a poussé la danse, c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, si tu veux, le shuffle, c'est une danse qui est arrivée à la même époque, et c'était musicalement, c'était sur la même musique qu'on écoutait puisqu'au Métropolis, dans les soirées tectoniques, comme je t'ai dit, il y avait différents styles dans la même soirée. C'est-à-dire qu'on commençait la soirée, on commençait en house, electro, tu vois, et après on faisait hardstyle, jumpstyle, et puis on finissait en électro minimal. То есть как это все происходило в Метрополисе, поскольку там были различные музыкальные стили, там было и электро, и хаос, и потом был сам хардстайл. Соответственно, люди танцевали по-разному. То есть Трикси, он, например, начинал с хардстайла, он является одним из основателей хардстайла. Но по сути, вот эти все стили, это можно каким-то образом назвать базой электроденса. То есть изначально там было мало движений, потом это все умерло, и, соответственно, остались какие-то основные движения, да, которые сформировали потом базу électrodanse. C'est pour ça que c'est pourquoi l'électro elle a suivi, puisque après musicalement on a dansé que sur l'électro, mais les mêmes danseurs qui dansaient hardstyle ou jumpstyle, qui dansaient aussi électro, et nous-mêmes les danseurs électro à l'époque, avant de bosser pour Tectonic, avant que moi je sois leader des Ecléliastes, donc la grosse team qui appartenait à Tectonic, si tu veux, nous les danseurs disaient ouais non c'est de la danse électro, et même Tectonic ils disaient oui c'est de la danse électro. Puis quand ils ont vu qu'il y avait vraiment un gros business à faire, ils ont tout changé, ils ont dit on va passer à la danse tectonique, puisque les médias l'avaient appelé comme ça, et du coup ils ont laissé faire et puis ils ont pris de l'oseille. Были разные танцоры, которые танцевали разные стили, но затем, когда средства массовой информации все это популяризировали, то все по сути смешались. Вот. Хотя было такое, то, что кто танцевал хардстайл, кто танцевал еще и шаффл, джампстайл, кто танцевал тектоник, тогда пробовал вот это все. И, соответственно, потом, когда начало это все популяризироваться активно, все то есть в одно смешалось, и вот получилось то, что вот мы имеем сегодня. Et puis le Vertifight, dans le Vertifight, il y avait beaucoup plus de danseurs électro que de danseurs hardstyle. На Вертифайде есть очень много танцоров, которые раньше танцевали хардстайл. Et musicalement, l'électro était beaucoup plus accessible que l'hardstyle, qui était une musique déjà beaucoup plus dure, rapide. А музыкальный электро на самом деле намного лучше хардстайла, потому что электро не такой быстрый, вот, и не такой жесткий, то есть под него намного приятнее. Et le jumpstyle, c'est une danse qui vient de la Belgique, du nord de la France. Джампстайл это тот танец, который идет из Бельгии и с севера Франции. Примерно там он появился. Et pour le shuffle, c'est le shuffle de Melbourne, c'est des danseurs qui dansaient sur du hardstyle, sauf que les mecs ils l'ont repris, ils ont dansé sur de la minimale. Шаффл это тот танец, который изначально появился под минимальное техно. Вот, и, соответственно, под него вот это все начало появляться. Следующий вопрос по поводу школы и обучения. Кто-нибудь занимался ли развитием, так скажем, обучения кого-либо тому же тектонику и сейчас прочитаю, и занимается ли этим сейчас? Voilà, toute la vision, en fait, vous avez vraiment la vision de la danse, juste la danse, seulement la danse. Et c'est ça qui est important. Sauf qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué puisque on a ce côté très has-been et c'est pas facile pour nous en tant que danseurs électro Ah oui, c'est nul. Enfin, quand tu dis que si en France je danse dans la rue et je fais ça,
Les gens vont dire, ah, t'as Жюри потихоньку началось. Non, mais regarde. Переведи. Во Франции сейчас ничего такого нет, и во Франции намного сложнее организовать школу по электродному искусству. Во Франции очень над этим, скажем так, все смеются, вот, и для них это как-то, знаете, серьезно не воспринимают вот это все. Особенно в начале, когда они выглядели очень метросексуально, носили обтягивающую одежду, вот, были все такие на бандах, в общем, они смотрели. На пежиков. Что это? Вот. И выглядело это не очень. Соответственно, он говорит, если я на улице там начну делать вот это вот, все, мне просто скажут, да, тектоника, иду дальше. По поводу сейчас... Сейчас нету ничего, сейчас тоже нету ничего. И сейчас условно. Чисто сами. Они, да, они чисто сами, или они очень сложно так, и не так вот это все развито. Поэтому им тяжело на учеников, они не преподают. Как была команда Iglesias образована вообще, с какой целью, для чего она, в принципе, создавалась, почему распалась? Что за команда? И, чем она занималась? Les Iglesias, c'est moi qui les ai créés avec Cyril Blanc, un des deux fondateurs, Cyril Blanc, qui est un des deux fondateurs de la marque et de la soirée tectonique, de ce mouvement. Команда Iglesias была создана Сирилем Бланом, который являлся и, соответственно, основателем вечеринок Тектоник. On a créé ce crew, moi j'étais leader, donc j'ai été un peu la figure emblématique de ce mouvement où j'étais l'égérie entre guillemets. Et le but de ce mouvement c'était de créer une équipe pour pouvoir vendre des dates un peu partout en France et aussi dans le monde, pour créer des shows, vendre des shows, faire des prestations. Faire des prestations c'est faire un show en club ou travailler pour une marque, c'était le commerce. Все очень просто. Сириль Блан, вот этот, который основатель, он хотел создать своего рода такую красивую картинку вот этой всей движухи, которая у него была, с помощью которой, за счет чего он мог зарабатывать деньги. То есть изначально целью было выступление в клубах, там, поездки куда-то, видеоклипы и все прочее, прочее. Опять же, брендинг для того, чтобы заработать деньги. Voilà, parce qu'à l'époque, il était signé avec une maison de disques française qui s'appelle, française qui est aussi internationale, qui s'appelle EMI. Et donc, comme on était chez EMI, on faisait des DVD, des compilations, on faisait des vidéos de cours, on travaillait avec des marques de produits dérivés tels que Airwaves, Sony Ericsson. И, соответственно, многим людям по имейлу начали рассылать рекламу, вечеринки Тектоник, вот это все, какую-то продукцию и все прочее. Помимо этого, Сириль Блан еще был намерен сотрудничать с некоторыми другими компаниями, такими как Vodafone, Sony Ericsson и все прочее, предлагал какие-то коммерческие предложения. Puis le mouvement a complètement chuté. Et pourquoi les Iglesias se sont arrêtés? Parce qu'il n'y avait plus de demande réelle pour avoir des danseurs. Ça s'est stoppé, c'était fini. Le mouvement était retombé. C'est quand même un gros mouvement en France, une explosion. И, соответственно, произошел своего рода взрыв, потому что движение становилось все больше и больше и больше. То есть в итоге получилась просто целиком и полностью одна коммерция, и танцорам из команды Iglesias это надоело, и они просто больше не хотели этим заниматься, и, соответственно, произошел взрыв, это как-то все исчезло, ну и, соответственно, остались те танцоры, которые хотели просто танцевать и развивать культуру. Доволен ли ты тем, что количество людей в электро стало меньше, но качество улучшилось станции? Bien sûr, je préfère avoir des puristes, des vrais danseurs, des gens qui vraiment ils aiment ça, comme vous par exemple, vous faites des événements incroyables, c'est un mouvement qui fait partie de rien du tout. On était en club, on venait juste s'amuser, et après c'est devenu une explosion totale, on avait beaucoup de gens qui venaient dans ce mouvement-là, et qui ne représentaient pas vraiment notre mouvement. Alors qu'aujourd'hui on est beaucoup moins, mais on représente réellement notre mouvement. On sait ce qu'on est et on sait ce qu'on fait. Изначально, в принципе, как и везде, в этой культуре было задействовано очень много людей, было реально много людей, люди приходили, но Трикси очень любит тех людей, которые изначально за культуру, за танец и хотят это все развивать. И, соответственно,
люди откалывались потихонечку, остается ядро какое-то определенное, да, и ему очень нравится то, что здесь, в России, мы за танец, мы за культуру, мы просто это все поддерживаем, потому что изначально все приходили в клубы просто, чтобы потанцевать и развлечься. И это очень классно, что мы организовываем соревнования, когда приезжают такие люди, которые за культуру, за развитие, за то, чтобы танцевать. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est incroyable en fait, c'est d'avoir des danseurs du monde entier. Comme vous, comme en Italie, comme partout dans le monde, les gens ils ont vraiment une envie de se battre et d'aller jusqu'au bout des choses et de rien lâcher. Et pour nous, en France, c'est plus dur parce qu'on est moins soutenu, on est complètement soutenu par le mouvement culturel que ça représente. Трикси и Рамзесу очень нравится то, что есть люди во многих уголках мира, которые также продолжают танцевать, у которых просто есть большое желание батлиться, выигрывать, участвовать. Чего, например, не скажешь во Франции, потому что во Франции это уже не такой какой-то культурный феномен, и это как-то все уже ушло на спад, на очень сильно. Сейчас у нас с вами есть интернет, прекрасное средство, и поэтому в первую очередь, что хотел бы Трикси сказать, это не забывать корни, историю культуры, откуда все это пошло, что, как, почему мы все танцуем, этого не стоит забывать. И второе, это база, нужно вспоминать базовые движения, как это все получалось, как это все зарождалось, постоянно возвращаться к основам, но в то же время, сохраняя вот это все старое, все самое лучшее, то, что было раньше, не бояться экспериментировать, не бояться делать что-то новое, пробовать, изобретать и изначально танцевать для того, чтобы играть, для того, чтобы развлекаться, для того, чтобы получать удовольствие, а самое главное, чувствовать себя комфортно во время танца. Yep.